Namaste and warm welcome to you all in yet another episode of the Glam Show. This is your program host Rojika Pokharel. On the verge of inviting different guests from different fraternity, on this episode I have invited Nepal's first body painter, also a makeup artist. He is none other than Mr. Anish Tamang, also known as Divinish. Let's welcome him on the show. Namaste. Namaste. Thank you so much for having me on your show. It's lovely having you here. How are you doing? All good, all good. How are you? Okay, I'm good too. Thank you for asking. So, आजकल चाहिँ के कस्तो काममा बिजी हुनुहुन्छ? Besides makeup, we have your own makeup studio, हैन? So, मान्छेहरु एकदम धेरै यहाँबाट मेकअप सिक्नको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ. त्यो देखेर त एकदम एनर्जेटिक, एकदम रमाइलो पनि हुन्छ of course, हैन? So, के कस्तो काममा बिजी हुनुहुन्छ? अहिले त I think moreover I'm busy with the classes नै. अहिले त almost बिहानको 7 बजेदेखि बेलुकाको 7 बजेसम्म क्लासेस नै हुन्छ. हजुर. So त्यो कारणले गर्दाखेरि my whole time is invested on makeup classes नै अहिलेको टाइममा. त्यो भन्दा बाहेक I have my own personal shoots हरु, मेरो आफ्नै shoots हरु हुन्छ र प्लस कति ब्रान्डहरुको लागि पनि shoot भर गरिरहेको हुन्छ. So त्यसले गर्दाखेरि अहिले त completely invested in the makeup ma नै. Solely into makeup. Yeah. So but Divinish is such a nice name, like divine but generate भएको Divinish, हैन? So glam industry मा यो makeup industry मा चाहिँ यहाँलाई Divinish को नामले नै सबैले चिन्नुहुन्छ हैन? So who is Divinish भन्दा Anish Tamang. So Anish Tamang को यो Divinish हुने जर्नी चाहिँ कसरी क्रिएट भयो अलिकति शेयर गरिदिनुस् हाम्रो भ्युअर्सलाई. So actually यो नाम आउनुको main reasons since everybody had a very catchy name and since जति पनि artist performers हुनुहुन्छ they always have a very catchy name. So I also wanted to come up with my own name. तर problem यो थियो कि we could not decide के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर हैन. अब not promoting a alcohol brand right now. तर we were actually having a alcohol त्यतिखेर wine नै खाइरहेको थियौं, divine wine. And my friends just recommended saying like, why don't we merge two names भनेर. And I was like, okay, that's a good idea. तर के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ let's put divine and Anishलाई merge गरेर, so we came up with the name Divinish. Okay. So divine and Anish Divinish. Great yeah. combination. Also very catchy अनि मान्छेहरुले सुन्दा पनि it's like हुन्छ नि simple name. अब नेपाली names are really simple हैन? सबैलाई याद हुने खालको. So केही term भयो भने चाहिँ अलिकति catchy र मान्छेहरुलाई सजिलो पनि. अलिकति catchy name. So that's why त्यस्तो name. Yeah, that's how. Parents को चाहिँ के thought थियो त्यसमा यहाँको चाहिँ? Because the बच्चेदेखि त्यो नेम भन्दै आएको अनिश भन्दै आएको हैन, सो त्यो नेमले कल गर्दै आएको. एकासी अलिकति नेम चेन्ज भयो डिफरेन्ट इन्डस्ट्री. अब इन्डस्ट्री त यहाँको मेकअप यु वर अलवेज इन्ट्रेस्टेड हैन, जहाँसम्म मलाई थाहा छ मेकअपमा. सो कस्तो भयो यो एउटा चेन्जको जर्नी चाहिँ? It was fun. I know. Since my parents are very supportive about everything that I've been doing, so I would say I come from a very blessed family. My mom and dad has been one of my biggest supporter, one of my biggest influences as well. So if they support not going back away, it would have been very difficult for me to come because since being a guy and doing makeup and everything, because we know how judgmental our society is. Right. But despite when your parents support you, then it doesn't matter anything. So उहाँको सपोर्टले गर्दाखेरि नै it was possible. अनि यो ट्रान्जिसन जुन नामको छ त्यो चाहिँ अब they don't call me Divinish भनेर घरमा चाहिँ. It's just that my dad loves to taunt me saying like celebrity भन्नुहुन्छ नि त. अनि my dad calls me celebrity के. Okay. so that is the only name he says like whenever he wants to taunt me. But despite that उहाँको लागि त म Anish नै हो अहिलेसम्म पनि. So nothing changes parents को लागि, family को लागि. So whether you be a superstar or you be a general public हैन, so family को लागि त always special. I think family for a friend को लागि त you never change and you should never change as well. Yeah, हो नि. So it helps you keep grounded pani. Oh yeah, true. While growing up, everyone has their own dreams and aspirations. So यो भन्छु त्यो भन्छु हुन्छ नि त हामी ठुलो हुँदै गर्दाखेरि. So you were always into art and craft, makeup मा के थियो यहाँको चाहिँ बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ plans भनौँ या dream भनौँ? I was never into art and craft because I don't come from an artist background. So म पेन्टिङहरु गर्ने यताउति गर्ने I don't do. But instead of that, I used to be a performer. मैले डान्सहरु गर्थेँ तर ठक्क 10 क्लास पुगेपछि it was SLC त्यो बेलामा. So SLC was very pressurizing. त्यो बेला iron gate भन्थ्यो नि त. अहिले पनि become very easy. So त्यो बेलामा चाहिँ त्यो SLC preparations को लागि भनेर I was completely cut off from the dance group. So मलाई completely छुट्याइ नै दियो के. त्यो भइसकेपछि चाहिँ अनि मलाई त्यतिखेर चाहिँ सोच्थे कि I want to be a performer, I want to be a dancer, maybe I will learn dance and do a lot of त्यो वाला stuff भनेर. But then त्यो बीचमा ब्रेक भइसकेपछि त्यो passion नै हराएर गयो के. So I left dancing.
त्यसपछि चाहिँ my sisters were doing air hostess को ट्रेनिङहरु अनि I was so fancied with the glamour त्यो बेलामा अलिकति म यो मोडलिङ फिल्डमा इन्ट्रेस्टेड थिएँ so I would love the glamour thing so त्यो बेलामा चाहिँ I thought like maybe म पनि air hostess बन्छु है भन्ने त्यो एउटा ड्रीम चाहिँ थियो त्यसपछि अनि बिस्तारै बिस्तारै मैले BHM जोइन गरेँ अनि BHM जोइन गर्दाखेरि I was thinking the same thing maybe I'll finish my bachelor's here and then I'll apply for the flight attendant भनेर प्लान्सहरु गरिरहेको थिएँ ठ्याक्क त्यही बेलामा अनि I started doing makeup and then passion turned into a profession right now. So it was back in 2018. Yeah. Okay. So air hostess bunny journey bada चाहिँ all of a sudden out of nowhere हुन त passionately we are always passionate about it. तर त्यो कुरा चाहिँ click भएर I think I should do this भन्ने भयो र बिस्तारै appreciate पनि हुँदै गयो. That motivated you a lot. हजुर किनभने अब I was very skeptical first time of a full face makeup गरेर post गर्नलाई because of obviously how toxic our society gets sometimes हैन त्यो masculinity कुराले गर्दाखेरि अनि 2018 मा when I was trying to post it I was really scared हुन्छ like के feedback आउने होला कस्तो हुने होला भन्ने कुरा because of I've been bullied मेरो बच्चादेखि नै हैन so त्यो कारणले गर्दा again त्यो fear trigger भएको थियो के but then when I posted it अनि obviously सबैलाई प्लिज त गर्न सकिदैन it's always about the balance so त्यो balance गर्दाखेरि चाहिँ I saw a lot of people appreciating my work for appreciating for what I did the step that I took in अनि त्यो गर्ने बित्तिकै I said like oh no I have to do this I'm going to stick with this I'm going to do it भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर अलिकति realization भएको थियो. Alright. So social media sometimes can be boon sometimes can be curse. So यहाँको लागि चाहिँ boon को रूपमा नै साबित भयो हैन? अहिलेसम्म चाहिँ thanks to the God. Not only thanks to the God, thanks to your work and so I have seen your work अनि देख्दाखेरि पनि it's really fascinates me and also the public सबैजनालाई नै देख्नु भएको छ कामहरु because यो देखिने कुरामा चाहिँ जज गरिन्छ नि त हामीले हेरिन्छ नि त कस्तो हुन्छ भनेर. So अब नेपालको फर्स्ट बडी पेन्टर छ बडी पेन्टिङको बारेमा खासै अब हामी इन्टरनेशनली फलो गरिन्छ हैन गरिएको छौं हामीले हेर्छौं हेर्दाखेरि नेक्स्ट लेभल हुन्छ उहाँहरुको कामहरु. अब नेपालमा यस्तो कहिले हुने भन्ने त्यो क्युरियोसिटी चाहिँ मेरो पनि मनमा थियो हैन because अब यही इन्डस्ट्रीमा छौ र यो कुरा फलो पनि गरिन्छ नि त. So यहाँको काम देख्दा चाहिँ it really fascinated me कि अब त्यसको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ बडी पेन्टिङको. It's not an easy task you need to have lots of skills हैन creativity को कुराहरु छ content को कुराहरु त्यो कुरा कसरी जेनेरेट हुन्छ त पहिला चाहिँ I used to body paint out of passion किनभने अब मलाई केही कुरा गर्न मन लाग्यो if I wanted to express something भने चाहिँ मैले त्यही अनुसारले गर्थे त्यो बेलामा टाइम स्पेन्ड गर्दाखेरि त्यति फरक पनि पर्दैन थियो के त्यति मतलब पनि हुँदैन थियो हुन्छ नि I could easily stay for like 12-13 hours and don't get bothered तर अहिले कस्तो भयो अहिले चाहिँ रेलेभेन्सी भयो कि अब since you are a content creator and since you post Instagram or TikTok people start expecting contents from you हैन अनि अब अहिले चाहिँ passion भन्दा पनि बेसी हुन्छ like I have to do this because people are expecting me to do it भन्ने कुराले चाहिँ I do it अनि यस्तो बेलामा चाहिँ I try to get in the relevancy topic हुन्छ जस्तै अब अस्ति नै हाम्रो काठमाडौँको मेयर ब्यालेन्जी हुनु भएको थियो त्यो बेलामा उहाँको लागि भनेर I did a body painting उहाँको पोर्ट्रेट बनाएको थिएँ मैले हैन त्यसैगरी इन्द्र जात्राको बेलामा कुमारीको र लाखेको पर्फर्मेन्सको वाला बनाएको थिएँ हैन सो यस्तै रेलेभेन्ट टाइमहरुमा अथवा रेलेभेन्ट इभेन्ट्सहरुलाई लिएर अथवा कुनै पनि सोशल कजेसहरुलाई लिएर चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसरी गर्ने गरेको छु पहिला चाहिँ इट वाज सोल्ली जस्ट अ प्यासन तर अहिले चाहिँ अब बिकज पीपल आर एक्सपेक्टिङ थिङ्स फ्रम मी एन्ड आई हेभ टु डेलिभर इट बिङ अ क्रिएटर अनि त्यो भएर चाहिँ अहिले चाहिँ रेलेभेन्ट टपिक्सहरुमा चाहिँ आई ट्राई टु गेट द कन्टेन्ट्स अन So passion with pressure पनि भनौँ अलिकति पब्लिकको प्रेसर हैन या अनि फेरि अब कस्तो हुन्छ नि अब सुरुदेखि नै राम्रो देखिरहेपछि they wouldn't want me to see downgrade they want me to see upgrading अनि आफूलाई नै यति च्यालेन्ज गरिसक्यो कि अब what's next भन्ने कुरा आउँछ कि every time me and my team we sit and discuss a look it's always a pressure for all of us कि के गर्ने how to make it more exciting than the previous look भनेर के Right. So recently यहाँको वर्ककै कुरा गर्दा पनि you just said यहाँले चाहिँ अब डिफरेन्ट मान्छेहरुको पनि so डिफरेन्ट फेस्टिभिटिज होस् हैन सो सोशल कजकै कुरा गर्दा पनि सो त्यसलाई पोर्ट्रे गर्न र अलिकति सोशल अवेयरनेस सोशल बेसिसको पनि कुराहरु गर्न खोज्नु भएको छ सो रिसेन्टली आई सीन दैट यु वर्क डोजा क्याटको यु पोर्ट्रेट इट रियली वेल कस्तो मजाले अनि यु अल्सो मेन्सन इट टुक यु फर लाइक 8 hours to do that त्यसको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ So yeah, त्यो वाला look चाहिँ डोजा क्याटको स्क्रिप्टली कटोरको थियो अनि I saw that and the moment I saw it I said like oh my god I have to do it I have गर्नै पर्छ जसरी पनि गर्नै पर्छ तर it was not intended कि I'm gonna do it and I'm gonna go to any event or कहीँ जान्छु भनेर तर I just said like maybe फोटोशुटको लागि चाहिँ गर्नु पर्ला यो रिक्रिएट गर्नु पर्ला भनेर
अनि ठ्याक्कै त्यही बेलामा one of my friend had a fashion show अनि if you're going for a fashion show भने obviously you need to make a fashion statement so what better way to go than doing the same look so I was like let's do this भनेर अनि I gathered my team and then we started doing it. It was not that hard to do that look and compared to what I've been doing. So the only problem was त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा स्टोन टाल्नु पर्ने थियो क्या अनि सिन्स डोजा कार्डको त यही हातसम्मै थियो यतिदेखि नै अनि we discussed like that's gonna be very impossible for us to do so let's just do head part मात्रै भनेर हामीले गर्यौं त्यो हेड पार्ट मात्रै गर्दाखेरि पनि it took us like 8 hours so एउटा rhinestone एउटा प्लेसमा टाल्दा there were like 3 people in my team म यतिकै स्ट्याचु जसरी बसिरहेको थिएँ and they were like बिस्तारै टाल्दै हुनुहुन्थ्यो so it was a hell lot of process so you need to have lots of patience त्यो कुरामा पनि how do you gather that I think अब तपाईलाई के कुरा गर्न मन लागेको छ भने you will have that passion के अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईलाई त्यो टाइम बितेको थाहा नै हुँदैन अब म पनि सोच्थे अब कति जनालाई whenever I call for collaboration like canvas but I know it's a very lengthy process not just for me but for the people who are coming to collaborate with me as well हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कोही कोहीलाई चाहिँ एकदमै नै गाह्रो हुन्छ टाइम स्पेन्ड गर्न तर कोही कोहीलाई जस्तै चाहिँ त्यो पेन्टिङलाई बुझ्दिनु भएको छ जस्तै माई फ्रेन्ड प्रिया सिक्देल हाम्रो मिस नेपाल अर्थ पहिलाको सो उसँग फर्स्ट टाइम कोलाबोरेट गर्दाखेरि वी अलमोस्ट स्याट फर 9 hours हैन अनि त्यो कारणले मैले कहिले पनि कोहीसँग त्यति लामो टाइम बसेको थिएन अनि आई वाज रियली स्केयर्ड हुन्छ नि लाइक ला अब फर्स्ट टाइम यसरी काम गर्न बोलाएको छ के सोच्ने होला भनेर भन्दाखेरि अनि प्रियाले चाहिँ अनि हैन वाट एभर यु आर डुइङ इट सो प्यासनेटली तिम्रो प्यासन देखेर नै आई वाज calming myself down when I was like, oh, I was so relieved with that fact. So yeah, it's a very lengthy process. But if you have a interest towards it, I don't think you would feel the like, oh, I'm so tired. You don't feel it. Okay, so that's about body painting. So makeup is different, body painting is different. Although it comes into art and makeup. So body painting it takes a lot of time, patience and whatnot. Different tools and this product. So makeup you have your own studio. So makeup busy so training being a self-taught makeup artist. So कस्तो छ यो जर्नी अलिकति बिकज अहिले त धेरैजना मान्छे मेकअपमा धेरै नै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र मेकअपको बारेमा नलेज पनि छ नि त उहाँहरूलाई सो इट्स नट इजी आज भन्दा 10 इयर्स अगाडि मेकअप सिक्न आउने मान्छे र अहिले सिक्न आउने मान्छेको जेनेरेसन इज भेरी डिफरेन्ट दे अलरेडी हेभ नलेज अबाउट मेकअप प्रडक्ट्स स्किन टोन्स एन्ड द्याट हैन सबै कुरा थाहा छ सो कस्तो छ यो जर्नी चाहिँ वेल रमाइलो नै छ किन भन्दाखेरि अब पहिला बिङ अ सेल्फ टट आर्टिस्ट एउटा हामी सेल्फ टटलाई चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ नि गाइड गरिदिने मान्छे हुँदैन वाट इज रङ वाट इज राइट भन्दिने मान्छे हुँदैन इभन इफ यु डु सम मिस्टेक यु हेभ टु नो वेयर डिड यु डु इट अनि नेक्स्ट टाइम गर्दाखेरि यु हेभ टु बी केयरफुल नट टु डु द मिस्टेक अगेन त्यसले गर्दाखेरि गाइड गरिदिने मान्छे चाहिँ हुँदैन थियो सो त्यो बेलामा अब त्यही युट्युबबाट हेरेर आफूले प्र्याक्टिस गरेर सिकिरहेको थियो अनि अगेन प्यासन भइसकेपछि त्यो आउँदो रहेछ क्या आफूमा पनि त्यो एनर्जी हुन्छ लाइक म यो गर्छु नै भन्ने सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज अल फन अब अहिलेको स्टुडेन्ट्सहरूलाई प्रायः जस्तो सबैलाई देखि नै रहनु भएको छ मेकअप गरि नै रहनु भएको छ त्यही भएर त्यति धेरै ऊ पनि गर्नु पर्दैन तर अब कतिजना पहिलाको जुन यो अलि पार्लरहरू सिक्नु भएकोहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति स्ट्रगल गर्नुहुन्छ किनभने उहाँहरूलाई नयाँ ट्रेन्डहरूको बारेमा त्यति अप टु डेट हुँदैन जुन अहिलेको यङ जेनेरेसन्सहरू छ र आई थिङ्क अलिक क्लासेसमा पनि I find a lot of people who are like either housewife, mid-aged housewife, जो पहिला नै अलि अर्ली एजमा बिहे गर्नु भएर बेबी भएर अनि अहिले चाहिँ यतिकै बसिरहनु भएकोहरू किनभने अब उहाँहरू यतिकै बसेर पनि के गर्ने लेट्स ह्याभ सम स्किल भन्ने एउटा उहाँहरू हुनुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ अहिलेको यो नयाँ जेनेरेसन्स हु डजन्ट वान्ट टु जस्ट लर्न मेकअप बट दे वान्ट टु डु इट फर देम सेल्फ एज वेल अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि अहिले चाहिँ उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ कतिजना चाहिँ बाहिरको लागि पनि आउनुहुन्छ ओके भने सबै जेनेरेसनको हुनुहुन्छ आई थिङ्क मेकअपको त अहिले सबै जेनेरेसनको हुन्छ मेरो स्टुडेन्ट्स लिस्टमा आई हेभ पिपल हु आर लाइक 50 को पनि 45 को पनि हैन अनि इट मेक्स मी लाइक आई गेट सो ह्याप्पी हुन्छ लाइक पिपल आर रियली इन्ट्रेस्टेड इन्टु दिस वर्क भनेर चाहिँ हजुर सो त्यो कुराले चाहिँ अझै मोटिभेट पनि गर्छ या ट्रु फाइनेन्शियल थिङ इज अलवेज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन सबै सेक्टरमा नट ओन्ली मेकअप हैन सो फाइनेन्शियली पनि स्टेबल हुनु पर्यो बिकज अब प्यासनेट त कति कुरामा प्यासनेट भइन्छ हामी सो प्यासनलाई फलो गर्दै अगाडि बढ्न सबैले सक्नु पनि हुँदैन त्यो एउटा च्यालेन्जेस सबै ह्युमन बिङमा छ नि त सो अब फाइनेन्शियली यो सेक्टर चाहिँ कतिको स्टेबल छ अहिलेको सिचुएसनमा अहिलेको सिचुएसनमा कस्तो छ भने मार्केट इज भेरी डिभाइडेड बिकज इट वाज अ न्यू थिङ
अनि इट गेट पपुलर अनि त्यो भएपछि एभ्रिबडी स्टार्टेड फलोइङ द सेम पाथवे होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब इकोनोमिक्स पढ्दाखेरि हामीले भन्छौँ नि डिमान्ड र सप्लाईको बारे कुरा गर्दाखेरि होइन अलिकति फ्लक्चुएसन्सहरू धेरै छ यतानिर अनि मार्केट एकदमै डिभाइडेड छ दे आर पिपल हु आर डुइङ इट इन भेरी लो प्राइस दे आर पिपल हु आर डुइङ इट भेरी हाई प्राइस होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि क्लाइन्ट्सहरू पनि एकदमै डिभाइडेड हुनुहुन्छ सो अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ आई थिङ्क देयर इज अ लट अफ डिभिजन देयर इज लट अफ स्क्याटरनेस भइरहेको छ त्यो कारणले गर्दा अझै पनि फुल्ली लाइक हुन्छ नि अब चाहिँ यो काम एकदमै सही छ यसमा चाहिँ अब आई क्यान सस्टेन इट फर एभर भन्ने त्यो अझै पनि त्यो अस्योरेन्स चाहिँ छैन बिकज अब जस्तै अब अस्ति हाम्रो पेन्डेमिक भइहाल्यो होइन त्यस्तो कुराले गर्दाखेरि पनि धेरै च्यालेन्जेसहरू आउन सक्छ अनि प्लस अब मार्केटको फ्लक्चुएसनको यो हिसाब छ त्यसले गर्दाखेरि एभ्री डे न्यू आर्टिस्ट आर कमिङ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अझै पनि आई फिल लाइक इट्स नट स्टेबल राइट नाउ अझै पनि यसलाई चाहिँ हुन्छ एकदम अस्योरेन्स दिएर हामी गन इन्भेस्ट यति धेरै पैसा यसमा एन्ड देन मजाले आउँछ भन्ने चाहिँ अझै अलिकति त्यो अस्योरेन्स अझै पनि छैन अलिकति फाइनेन्सियल पार्टमा चाहिँ still growing अझै पनि still growing आई थिङ्क अब बिस्तारै फिल्टरेसन प्रोसेस स्टार्ट भइरहेको छ आई हेभ सिन द्याट सो त्यो फिल्टरेसन प्रोसेसमा अब चाहिँ आई थिङ्क 1-2 वर्षपछि चाहिँ अलिकति स्टेबल हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ छ Okay, so you see the scope or future in it? Future चाहिँ yeah definitely because beauty industry is something that's been growing all around the globe. Right. I know and त्यो कारणले गर्दाखेरि it will grow. It's like just like IT because beauty is become a part of everyone's life. Everybody wants to look good. Everybody wants to look beautiful. Presentable. हैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्री डाउनवर्ड्स त जाँदैन. The only problem is अब सप्लाई र डिमान्डमा के चाहिँ बढी तल हुने हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति म्याटर चाहिँ गर्छ यो. हजुर ओके. सो अलिकति पब्लिकको कुरा गरौँ हैन सो स्किन टोनको कुरा गरौँ सो मेकअप आर्टिस्टलाई त स्किन टोनको बारेमा थाहा नै हुन्छ सो पब्लिकलाई बुझाउनु पर्दा लाइक अब हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा अलिकति होइन सो फेयर स्किन टोन अलिकति गोरी हुन्छ नि त्यो गोरो हुन मनपर्ने हुन्छ क्या मान्छेलाई अल्दो त्यो डार्क स्किन पनि एकदम बब्ली ग्ल्यामरस एकदम प्रेजेन्टेबल राम्रो देखिन्छ सो त्यो गोरो हुने एउटा फन्डा जुन छ होइन जुन चाहिँ अब मेकअप यहाँकोमा मेकअप सिक्न आउँदा या मेकअप गराउन आउँदा पनि क्लाइन्टहरूले मलाई अलिकति गोरो बनाइदिनु भन्नेवाला त्यो एक्सपिरियन्स छ यहाँलाई या डेफिनेटली अब क्लासेसमा आउँदाखेरि पनि स्टुडेन्ट्सहरूले अलिकति लाइट फाउन्डेसन युज गर्नुहुन्छ होइन बट आई अलवेज इन्करेज देम टु डु आफ्नो एक्चुअल स्किन टोनसँग बिकज मेरो आफ्नो सिग्नेचर सबै आर्टिस्टको आफ्नो सिग्नेचर हुन्छ सो मेरोमा पनि अलवेज फर मी इज मिनिमलिजम इज द की होइन आई गो भेरी मिनिमम एज पोसिबल मलाई मेकअप भन्ने कुरा स्किनमा ब्लेन्ड भएको मनपर्छ त्यो देखिएको मन पर्दैन अनि मलाई जहिले पनि स्किन टोन आई ट्राई टु मेक इट एज नेचुरल एज पोसिबल इभन मेरो क्लाइन्ट्सहरू आउनुभयो भने पनि आई अलवेज इन्करेज देम टु उहाँहरूको आफ्नै स्किन टोनसँग गर्नको लागि र प्लस स्टुडेन्ट्सहरू आउनु भने म त्यही हिसाबले नै सिकाउँछु आई नेभर से देम कि लाइक तपाईँहरूले यस्तो गर्नुपर्छ तपाईँले अझै गोरो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई नेभर इन्करेज अन द्याट पार्ट पब्लिकलाई बुझाउन अलिकति गाह्रो छ तर आई थिङ्क यो टाइम अनुसारले चेन्ज भइ नै रहेछ अब पहिलाको तपाईँले ब्राइडलहरू हेर्नुहुन्थ्यो भने इट वाज अल अबाउट फुल कभरेज हुन्छ नि लाइक ब्राइड भनेको त सबै कुरा लगाएकै हुनुपर्छ मुखमा होइन भने त्यस्तो कन्सेप्ट थियो भने अब अहिले आएर बिस्तारै पिपल वान्ट्स भेरी मिनिमम थिङ्स अन द स्किन होइन अब ब्राइडलहरू गर्न जाँदाखेरि पनि क्लाइन्टहरूले एकदमै नेचुरल मलाई एकदम मिनिमम चाहिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ त्यही 4-5 वर्ष अगाडि त्यही ब्राइडले मलाई एकदमै फुल कभरेज चाहिन्छ होइन माई स्किन टोन हेज टु बी चेन्ज भन्ने हुन्थ्यो तर आई थिङ्क अहिले चाहिँ बिस्तारै टाइम एन्ड अगेन चाहिँ यो कुराहरू बिस्तारै चेन्ज चाहिँ भइरहेको छ पिपल आर एक्सेप्टिङ न्यूड मेकअप अहिले भन्नुहुन्छ अहिले चाहिँ त्यो प्रिटी मच पिपल आर इन्टु न्यूड मेकअप अहिले चाहिँ सो यो चेन्जेस भन्ने कुरा चाहिँ टेक्स टाइम तर यो बिस्तारै हुनु इट्स अ स्लो प्रोसेस यसलाई हामीले धेरै पुश पनि गर्नु मिल्दैन यो आफै भइ नै रहन्छ अनि अब तपाईँको ट्रेन्ड भन्ने कुरा पनि चेन्ज भइरहेकै हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट विल गो अलङ विथ टाइम Okay, so let's talk about makeup products. Right? So नेपालमा चाहिँ अब we get first copy, second copy, third copy. Oh my God, we pay the same price. तर त्यसमा पनि कपीहरू भेटिन्छ. अब जेनरली मान्छेले किन्दा त अब they see this brand, अब ब्रान्डकै नाम त नभनौँ तर certain ब्रान्डहरू देखेपछि oh this is हुन्छ this is it भने जस्तो फिल हुन्छ तर त्यसको कपीहरू आइरहेको हुन्छ नि सो यहाँले चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम कतिको फेस गर्नु पर्यो या मेकअप प्रडक्ट चुज गर्दा चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू चाहिँ यहाँले टेक केयर गर्नुहुन्छ अब पहिला किन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रब्लम हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि पहिला सो सेलर्सहरू पनि धेरै हुनुहुन्थेन होइन अब हाम्रो गो टु सपिङ भनेको न्यू रोडमा थियो होइन सो सबै कस्मेटिक सामान किन हामी न्यू रोडै जान्थ्यौँ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिला त्यो अप्सन्स नभएको भएर हामीलाई थाहा पनि हुन्थेन कि कुन चाहिँ रियल हो कुन चाहिँ फेक हो वी जस्ट युज टु सी द्याट प्रोडक्ट वी जस्ट टु बाई इट अनि अब
लगाउँदाखेरि राम्रो भयो भने हामीलाई ओरिजिनल फिल हुन्थ्यो लगाउँदाखेरि नराम्रो वी से इट्स डुप्लिकेट त्यसो कारणले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ मार्केट एकदमै खत्तमै थियो तर अहिले चाहिँ विथ लट अफ दिज अनलाइन पर्चेज एन्ड अनलाइन कस्मेटिक स्टोर्स एन्ड अनलाइन एभ्रिथिङ इज बिन कमिङ अप त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छेहरूलाई दे आर गेटिङ जेन्युन प्रडक्ट होइन सो त्यही भएर चाहिँ अलिक कति बस ठुल्ठुलो स्टोर्सहरू पनि छ हाम्रो क्रिटिकलीहरू पनि छ होइन सो त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूको स्टोर्सहरूले चाहिँ जेन्युन प्रडक्ट पनि लिइरहनु भएको छ सो त्यो कारणले गर्दा अहिले चाहिँ इट्स मच मोर सेफर तर अब अझै पनि कति ठाउँमा चाहिँ पिपल डु गेट हल्का ऊ चाहिँ ठगिनु चाहिँ हुन्छ होइन त्यो कुरामा चाहिँ अब आफू पनि अलिकति सेल्फ अवेर चाहिँ हुनुपर्छ बिकज कन्ज्युमर आफै सेल्फ अवेर भएन भने त अरूले ठग्नेले त ठगिदिइहाल्छ तपाईँलाई ओके सो लिटल रिसर्च is not harmful at all. So always important research. Research is really गर्नु नै पर्छ मैले मान्छेलाई सबैलाई त्यही भन्छु तपाईँलाई कुनै पनि प्रोडक्ट मन परेको छ इफ यु वान buy some product भने always do a research because that will really help you यो प्रोडक्ट कस्तो छ भन्ने कुरा रिभ्यूमा मेन्सन गरिसकेकै हुन्छ मान्छेले रिभ्यू दिएकै हुन्छ होइन त्योबाट तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि whether this is genuine product or a fake product भनेर होइन सो अलिकति रिसर्च त अब आफूले पनि बिइङ अ कन्ज्युमर त्यति त आफूमा पनि एउटा कन्सेप्ट चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सो दिस डेज अलिकति इजियर पनि छ त्यो गर्नको लागि अलिक इजियर पनि छ अब अहिले एभ्रिथिङ इज अन यर फोन and you can just look up and you can just search about it and you can just read about a couple of reviews you like it and you buy it it's easy. Okay, so we also have the segment named Too Glam to Give Damn where I'll be asking you a few questions regarding your own profession. I know, so body artist, body painter, makeup artist. My first question for you would be your best work till date. My best work, I would say, हाम्रो बालनजीको portrait. Okay. So एकदम राम्रो कमेन्ट्सहरु पोजिटिभ फिडब्याक्स पनि यहाँले पाउनु भएको थियो हैन definitely. Alright. So your favorite cosmetic product so far? My favorite cosmetic product is Urban Decay को setting spray. Okay. So comfortable celebrity to work with? Priya Sigdal. Okay. So your biggest inspiration so far? Lady Gaga. Okay. So your weaknesses as a makeup artist? My weaknesses as a makeup, I can't go full coverage. Okay, so that's weaknesses. Yeah, that's a weakness. Okay. To most of the people. Oh, I know. So what skills have best prepared you for a career as a body artist and makeup artist? I think my emotional breakdown made me the person who I am right now. Okay, so it made you really strong. Yeah. Okay. So best team you have worked so far? Best team? Team, yeah. I think Critically has been one of the very बुझ्ने and काम गर्न easy पनि. Okay. So अब क्लिनिङको पार्ट इज अलवेज हुन्छ नि त्यो क्लिसे अनि मान्छेहरूसँग कुरा गर्ने नगर्ने अब क्लाइन्टहरू आउँदा पनि होइन सो मेकअप आर्टिस्टहरूले चाहिँ ब्रसहरू राम्रोसँग क्लिन नगरेको वाला त्यो पनि अलिकति हुन्छ नि मान्छेहरूले सोच्नुहुन्छ सो हाउ डु यु क्लिन यर मेकअप ब्रसेस मेरो त every time before I go to a client I always clean my brushes so क्लिन गर्नको लागि चाहिँ I use Dettol soap I think Dettol साबुनले क्लिन गर्दाखेरि चाहिँ मजाले क्लिन पनि हुन्छ अनि अरू न त भने कहिले कस्तो हुन्छ लाइक इफ यु क्लिन विथ अ स्याम्पू अर कन्डिसनर त्यो ब्रसमा अलिकति त्यो फ्रिजिनेस चाहिँ हुन्छ कि त्यो चिपचिपपना चाहिँ हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो अलिकति मजाले सुक्नको लागि चाहिँ आई युज द डेटोल साबुन क्लिन गर्नको लागि टु अभोइड फ्रिजिनेस एन्ड फ्रेग्नेन्सेस अल्सो या फेरि कतिलाई फ्रेग्नेन्ससँग पनि हुन्छ एलर्जी पनि हुन्छ सो त्यही भएर जस्ट टु मेक द ब्रस कम्प्लिटली off the germs I do it. Okay, so if not makeup artist or body painter, what would have you been? Air hostess. Okay, so try गर्नु हुन्थ्यो यहाँले definitely. Oh yeah, definitely. Okay. I did मैले कतिवटा इन्स्टिट्युटहरुमा कुरा पनि गरेको थिएँ तर you still have that thing in your subconscious mind. I think somewhere around I do. हुन्छ नि like कहिलेका अब my friend recently I think it's just been a couple of months उहाँ के भन्छ Emirates को air hostess हुनुभएको थियो अनि when I heard that news I was happy and I was sad at the same time. Okay. So still त्यो कुरा चाहिँ छ यहाँमा. So every time you see some air hostess it fascinates you अनि त्यो आफ्नो त्यो अधुरो सपना जस्तो kind of होइन. Every time I go to airport and I see this air crew coming out of a vehicle I was like oh my god I think I would also have been one of them. जस्तो feel चाहिँ हुन्छ. Feel हुन्छ हैन. Okay. How brand conscious are you? I'm not I'm not very brand conscious. I like whatever looks good on me. Okay. So favorite thing in your wardrobe right now? I think it has to be one of those one of the jacket that I made. It was custom made from one of my friends. Okay. So embroidery sabai kura garnu bhayo. I think that is the first thing that I had a very heavily embroidered suit for me. Okay. So art and creativity for you is?
It's a lifeline for me right now. आजको भन्दा 5 वर्ष पछाडि where do you see yourself? I don't know, maybe I'll be doing things that I like the most and love the most. These are makeup names. It doesn't have to be a makeup, it could be anything. I might be doing makeup, I might not be doing makeup, but down the 5 years line I'll be still be doing whatever I love. Okay, so with that we conclude this round and you try to be as authentic as you can in your segment, fine, no? So moving on, you just say that you always followed your passion. So as go 5 years पछि पनि you'll be doing your passion. जुन कुरामा passionate हुन्छ त्यही कुरा नै गर्छु भन्नुभयो. के कुरा चाहिँदो रहेछ प्यासनलाई फलो गर्नलाई र प्यासनलाई नै आफ्नो करियर बनाउनलाई? बिकज देयर आर मेनी पिपल, अघि पनि मैले भने यो कुरा चाहिँ यहाँलाई, धेरैजनालाई त्यो करेज हुँदैन, त्यो इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन, त्यो सपोर्ट हुँदैन, त्यो फ्यामिलीको त्यो हुन्छ नि एउटा पुश गर्ने फ्याक्टर, त्योले नहुन सक्छ. सो के कुरा चाहिँदो रहेछ आफ्नो प्यासनलाई फलो गरेर अघि बढ्नलाई चाहिँ? मेन कुरा चाहिँ फ्यामिलीको सपोर्ट. इफ योर फ्यामिली सपोर्ट्स यु देन यु डोन्ट निड एनी वान सपोर्ट भन्छु म. होइन, त्यही भएर आई बिन रिक्वेस्टिङ जतिजना पनि पेरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, इफ दे आर वाचिङ दिस सो भने always try to motivate your children to do what they like to do most, हैन, so that कि भोलिको दिनमा गएर आजको दिनमा गएर त्यो कुराको कुनै पनि उ नहोला, तर भोलिको दिनमा गएर there could be, हैन. When I started body painting, nobody even knew what body painting was in Nepal अनि so त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेको लाइनमा 3-4 years को डाउन टु लाइनमा आएर I've been able to set a mark for myself, हैन. so त्यो कारणले गर्दाखेरि you never know when things change up. so त्यही भएर I always say like family is one of the very important matter. And त्यसपछि भनेको patience. You need to have patience. Things are not gonna go like आजको राति नै you're not gonna be famous, or आजको राति नै you're not gonna make a bigger difference. You need to be very, very patient. So त्यही भएर patience is the key. And dedication. Okay. So whatever you're doing, you have to be focused, you have to be dedicated towards it. So if you follow the passion, you'll reach heights someday, भन्नुहुन्छ? I think one day or another it will, because sometimes universe also gets tired of not giving you what you want. You keep on bragging about it. You keep on dragging about it. भने चाहिँ universe will also say like, oh, दिदियो like. Right. Law of attraction really works. I truly believe in that too. Male makeup artist हुनु नेपाली सोसाइटीमा, हैन, सो एसियामै यो च्यालेन्जिङ छ. सो नेपालमा त अब छ नै छ, हैन. सो स्याडली यो कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ. सो यहाँले कस्तो खालको च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नु पर्यो? अब फ्यामिली सपोर्टिभ त्यो भनेको यहाँको लागि प्लस पोइन्ट भयो नि, जसले गर्दा सोसाइटीमा अलिकति एक्सेप्टेबल पनि भयो होला. तर पर्सनल च्यालेन्जेस त हुन्छ नै हुन्छ. सो कस्तो खालको थियो त्यो? पर्सनल च्यालेन्जेसमा चाहिँ इट वाज नेभर अन माई फेस, होइन, बिकज कसैले केही भन्यो भने पनि माई फ्यामिली वाज देयर टु डिफेन्ड मी, माई फ्रेन्ड्स वर देयर टु डिफेन्ड मी. अनलाइन बुलिङ वाज क्वाइट अ थिङ, जुन अहिले पनि छ, होइन. तर अब पहिलाको जस्तो एकदमै ठुलो रेन्जमा चाहिँ छैन. पहिला चाहिँ अलिकति धेरै नै एग्रेसिभ नै हुन्थ्यो. अहिले चाहिँ आई थिङ्क इट्स जस्ट पिपल आर जस्ट सो युज टु सिङ एभ्रिथिङ अप, होइन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले जस्तो अनलाइन बुली पनि छैन. सो त्यस्तो अब एकदमै च्यालेन्जेस भनेर चाहिँ मलाई त्यस्तो च्यालेन्जेस चाहिँ त्यस्तो आई डिडन्ट फिल इट, बिकज क्लाइन्टकोमा जाँदाखेरि पनि आई वाज नेभर मिसट्रिटेड. आई वाज अलवेज ट्रिटेड विथ लभ एन्ड रेस्पेक्ट. अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई क्लाइन्टकोमा पनि कहिले त्यस्तो नराम्रो भएन. अब फ्यामिली फ्रेन्ड्समा पनि आई वाज भेरी ओपन अबाउट एभ्रिथिङ. अनि माई फ्यामिली वाज सपोर्टिङ. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई त्यस्तो हुन्छ नि काम गर्नलाई एकदमै गाह्रो हुने, लुकेर काम गर्नुपर्ने, नभनिकन काम गर्नुपर्ने चाहिँ कहिले पनि भएन. आई हेभ अलवेज इन्जोय द फ्रिडम. आई हेभ अलवेज बिन भेरी ओपन. आई हेभ अलवेज बिन भेरी एक्सप्रेसिभ. त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि everything was very easy for me, because I was not caring about what others would be saying around me. It was not just in my face, so in my back they can just do whatever they want. But when they come in my face, nothing ever happened. Right, so that made you Divinish, of course. There are many things of your film. Every day is a creativity वाला, experiment गर्ने वाला दिन हुन्छ नि त. सो यो च्यालेन्जेस यहाँमा छ, अघि भन्नुभयो प्रेसर पनि हुन्छ अलिकति, होइन. सो आज यस्तो गरेको छ, भोलि चाहिँ योभन्दा अझै कति राम्रो, होइन. सो राम्रो पढिरहेको स्टुडेन्टले र फर्स्ट भइरहेको स्टुडेन्टलाई सेकेन्ड हुन मन लाग्दैन, र हुँदाखेरि त्यो जजमेन्ट्सहरू एकदम धेरै पास हुन्छ नि त. सो यहाँलाई पनि त्यस्तै खालको प्रेसर छ. सो भोलिको दिनमा चाहिँ हामी के कस्तो कामहरू यहाँको देख्न पाउँछौँ, अलिकति हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई हिन्ट्स दिनुहोस्. सो अब अहिले चाहिँ बडी पेन्टमा चाहिँ आइ एम ट्राइङ टु नट जस्ट डु, पहिला चाहिँ आई जस्ट युज टु यतिसम्म मात्रै, एन्ड देन स्लोली आई बिगेन टिल टु द वेस्ट लाइन, होइन. अब चाहिँ आई एम प्लानिङ टु डु लाइक फुल बडी नै, होइन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले गरेको पनि छु 1-2वटा प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ फुल बडी नै. सो अहिलेको लागि चाहिँ मेरो मेन गोल चाहिँ आई जस्ट डोन्ट वान्ट टु डु इट इन अ सर्टेन पार्ट. आई वान्ट my whole human to be the canvas, not just my face or just the chest. It has to be like a full human line, a canvas बनाउने
Okay, plans. Plans Okay. is So you also want to go and take a degree in Spain? You have such plans? I do have such plans that are maybe not right now, maybe a couple of years later. अलिकति आफ्नो भिजनलाई पनि अलिकति एक्सटेन्ड गरौँ हैन आफ्नो अब अहिले आइ एम स्टिल लर्निङ यतै नेपालमै आफै नै सेल्फ टट रूपमा सिकिरहेको छु सो त्यही भएर अझै पनि आई वान्ट एक्सपेरिमेन्ट अ लट अफ थिङ्स एन्ड त्यसपछि चाहिँ maybe I'll go for academic qualifications. You have this on your head? Yeah, I do have this on my head. Okay. It was lovely talking to you. कति धेरै कुराहरू हामीले गर्यौँ यहाँको पर्सनल कुराहरू पनि र प्रोफेसनल कुराहरू पनि र धेरै कुराहरू त आज अनलिश पनि भयो होला भ्युअर्सलाई पनि थाहा भयो होला हैन सो व्हाट एक्चुअली इज बडी पेन्टिङ एन्ड मेकअप आर्टिस्ट भनेर सो अब देयर आर मेनी पिपल हु वान्ट्स टु बी अ मेकअप आर्टिस्ट हैन उहाँहरू एकदम प्यासनेट हुनुहुन्छ र कहाँ जाने कसरी सिक्ने सो फर्स्ट स्टेप थाहा नभएको पनि हुनसक्छ नि त सो एज अ मेकअप आर्टिस्ट यहाँको मेसेज के छ उहाँहरूको लागि सिक्नको लागि चाहिँ इट्स यु क्यान अलवेज लर्न फ्रम यर होम होइन अब टेक्नोलोजी यस्तो भास्ट भइसकेको छ एभ्रिथिङ एभ्री इन्फर्मेसन इज राइट अन यर ह्यान्ड त्यही कारणले गर्दाखेरि सुरुमा आफू पनि बिस्तारै लर्न गर्नुहोस् आफू रिसर्चहरू गर्नुहोस् होइन अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ यु क्यान अलवेज प्र्याक्टिस कला भन्ने कुरा सिकेर आउने होइन यो सिक्दै गएपछि आउने कुरा हो होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि प्र्याक्टिस अलवेज मेक्स अस पर्फेक्ट सो प्र्याक्टिस गर्नु इफ युआर प्यासनेट अबाउट इट जस्ट डु इट होइन तपाईँलाई त्यस्तो फिल हुँदैन यु वान्ट समवन्स गाइडेन्स भने वी आर अलवेज देयर टु हेल्प यु गाइज एन्ड इट्स अलवेज डु कम टु आवर स्टुडियो promotion does not hurt anyone. Okay, so it was lovely talking to you. Thank you so much for being here today. Thank you so much. Hopefully all the best for whatever you do and your works are really amazing. Keep continuing it. Thank you so very much for having me as well. Thank you. Thank you so much. So with that lovely conversation with Nepal's first body painter, also makeup artist, Mr. Anish Tamang Divinish, we are at the end of the show. You can also watch this episode by logging on to www.ntv.org.np and also on our YouTube channel. I am Rojika and the team signing off for today. I'll see you next week at the same time. Till then, take care, bye-bye, and also keep watching NTV Plus.